xarunta hay'adda diyaargarowga afoonka kaydka raashinka qaranka ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray mashruuca qaybinta raashin dhammaystiran oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka tabaalaysan. raashinkan ayaa tiradiisu ay dhammayd 10,350 qoys oo raashin ah oo dhammaystiran, waxaana mashruucan isa kaashanaya hay'adda diyaargarowga afoonka kaydka raashinka qaranka iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya ee markaska Banu Salmaan. munaasabadda daafurka oo lagu qabtay xarunta hay'adda diyaargarowga afoonka kaydka raashinka qaranka ayaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay Siciid Cabdi Gaboobe qaybinta raashinkan iyo bilowga mashruuca ee loogu talagalay in la gaarsiiyo goobaha ay ka jiraan baahiyaha asaasiga ah ee gobolka Maroodijeex. هذه المكرمة الغالية التي تكرم خادم الحرمين عبر مركز الملك سلمان لإغاثة المحتاجين بصومالي لاند، وهي 10,300 وزيادة. الحمد لله رب العالمين. المملكة العربية السعودية مملكة الإنسانية، مملكة العطاء، مملكة الخير، بفضل من الله سبحانه وتعالى. خيرها في القارات الخمس وصل بدون تمييز بالعرق أو اللون أو الدين. لله الحمد والمنة. ونحن هنا نعبر كشعب صوماليلاند وكجهات حكومية إن هذه المكرمة وصلت إلى مستحقيها، ولله الحمد والمنة. ونرحب بمكتب السيد يوسف البلوشي مدير مكتب أفريقيا، ونهنئه على هذا المنصب الجديد، إلى جانب وفد سفارة خادم الحرمين بدولة كينيا نرحب به. مصطفى عبد الله حاشي agaasimaha mucaawimooyinka ee hay'adda diyaargarowga afoonka kaydka raashinka qaranka ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay, waxaana ka warramay xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhaxeeya boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo hay'adda diyaargarowga afoonka kaydka raashinka qaranka. اليوم بتاريخ 29 شعبان 1442 الموافق 11 أبريل 2021 سيتم تدشين مشروع توزيع 10,310 سلة غذائية رمضانية على صوماليلاند، وبالأخص في إقليم موروديتشيح. ومن هنا نهنئ المملكة العربية السعودية وشعب صوماليلاند بحلول شهر رمضان المبارك. كما نشكر مركز الملك سلمان للإغاثة وأعمال الإنسانية بمسؤولينها في الرياض بمتابعتهم الحديثة وموجوداتهم في صوماليلاند لإغاثة المحتاجين في قطاعات عدة، خاصة في القطاع الغذائي والإنمائي. واليوم بحضور وفد السفارة المملكة العربية السعودية السيد عبد الرحمن، نشكر لهم بالحضور، وكذلك حضور مدير فرع أفريقيا السيد يوسف بخيت البلوشي المتواجد معنا سواء هنا أو عبر أفريقيا كمسؤولا لمركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. نحن كالهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث وتأمين الغذاء وبسعادة الرئيس فيصل علي الشيخ محمد نشكر موجودات المملكة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان ونحو إنسانية إن شاء الله بلا حدود. barasab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda diyaargarowga afoonka kaydka raashinka qaranka oo iyaguna dhankooda ka hadlay ayaa u mahadnaqay boqortooyada Sacuudi Carabiya sida ay u soo gaarsiisay raashinkan dhan 10,350 si loo gaarsiiyo dad goobaha ay ka jiraan baahiyaha asaasiga ah. Master Cabdiraxmaan oo ka socday safaaradda Sacuudi Carabiya ayaa ka hadlay sida boqortooyada Sacuudi Carabiya ay mar walba ay u garab taagan tahay jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan goobaha ay ka jiraan baahiyaha asaasiga ah. على بركة الله ندشن اليوم مشروع توزيع السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك. أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على تقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة في شتى أبقاع الأرض. كل عام وأنتم بخير، أعان الله وإياكم على صيامه وقيامه، وشكرا لكم. يوسف بخيت البلوشي ku-xigeenka madaxa Afrika u qaabilsan ee markaska Banu Salmaan ayaa halkaasi ka hadlay, waxaana uu tilmaamay inay sii wadi doonaan deeqaha ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo goobaha ay ka jiraan baahiyaha asaasiga ah ee gobolka Maroodijeex. باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن المركز اليوم مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية، والتي تبلغ أكثر من 927 طن من المواد الغذائية الأساسية، والتي ستوزع على الإخوة الأشقاء في صوماليلاند. وتأتي توزيع هذه المساعدة تزامنا مع حالة الجفاف
التي تعم المنطقة إضافة إلى جائحة كورونا. وتأتي هذه المساعدة للتخفيف من معاناة إخواننا الأشقاء في صوماليلاند. وتأتي هذه المساعدات وكل ما يقوم به مركز الملك سلمان والإغاثة والأعمال الإنسانية بناء على التوجيهات السامية من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للتخفيف من معاناة إخواننا الأشقاء في صوماليلاند. faysal cali sheekh maxamed gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka oo si rasmi ah u furay mashruuca qaybinta raashinkan dhammaystirka tiran ee loogu talagalay in la gaarsiiyo goobaha ay ka jiraan baahiyaha asaasiga ah ee gobolka Maroodijeex. raashinkaasi oo dhammaa 10,350 qoys oo loogu talagalay in lagu afuriyo dadka. waliyul cahdiga maxamed bin salmaan gudoomiyaha ama mustashaarka guud ee hay'adda insaaniga ah ee king salmaan cabdilcasiis rabiica madaxa afrika ee hay'adda marki salmaan yuusuf albuluushi wakiilka ka socda safaaradda nairobi ee dalka sacuudi arabiya dhammaantiin waxaan leenahay waa idinka guddoonnay 10,310 qoys raashinkood oo ah gobolka Maroodijeex. aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa. waxaan rajaynaynaa inay iyaduna soo degdegto maadaama ay dhulka abaaro iyo hawlo culculus ay ka jiraan gobolada kale sidii loo gaarsiin lahaa iyadana aanu sugayno. waana dalabaad runtii ka yimid hay'adda Narford oo aanu mar walba qoraal u gudbinno iyaguna ay naga soo aqbaleen. aad iyo aad baanu runtii ugu mahad celinaynaa dadaalka mar walba ay ugu jiraan in ay ummadooda ay u gargaaraan islaamka. aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin dhammaantiin ka soo qaybgalayaasha shirkadda hadday tahay madaxda kala duwan ee hay'adda Narford gudoomiye ku-xigeenka iyo agaasimayaasha iyo madaxda kala duwan iyo markiiska Salmaan madaxdiisa ka socota dhammaantiin aad iyo aad baan runtii idinku mahad celinaya. mashruucan ayaa waxaa iska kaashanayay markasu banu salmaan iyo hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka iyadoona la gaarsiin doono goobaha kala duwan ay ka jiraan baahiyaha asaasiga ah. xamse qurbaani warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Hargeysa.